ನ್ಯೂಸ್ 8 ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವರಿಷ್ಠರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸೈಯದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರ ತಂಡ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಐಸಿಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೂರಾರು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತೆರಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಿ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ದಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್, ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ, ಇನ್ನ 30-35 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಈಗ 52 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ? ಇನ್ನ 52 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
52 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು, ನೀವು 53 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 52 ವರ್ಷ. ಇನ್ನ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ದೊರಕಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನಾನು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನ, ಸಹಕಾರವನ್ನ, ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. CWC के एक मेंबर जो मैं समझता हूं जिनके पहले प्रेसिडेंट के नवासे भी हैं, सलमान खुर्शीद भाई साहब. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सब सुनने के लिए बेताब है. मगर एक बात इस मंच से मैं जरूर कहूंगा नासिर हुसैन साहब कि जब जब किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओहदा मिलता है तो इट कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे यकीन है कि आप पूरे उतरेंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से. ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರನೇದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನೀವೇನು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಚ್ ದೇರ್ ಕಿ ಖಾಮೋಶಿ ಹೈ ಫಿರ್ ಶೋರ್ ಆಯೇಗಾ, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा. जय कर्नाटक. वाह वाह वाह. ये मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा यादगार एक इवेंट रहेगा है. जिस तरह से रियासत के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट और रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार साहब, दिल्ली से सलमान खुर्शीद साहब, बिहार से शकील अहमद खान साहब, बॉम्बे से बाबा सिद्दीकी साहब, HK पाटिल साहब, दिनेश गुंडूराव साहब, हमारे सारे लीडर, जमीर अहमद साहब, तनवीर सेठ साहब, नसीर अहमद साहब, रिजवान साहब, प्रियांक खरगे साहब, अब्दुल जब्बार साहब, शहीद भाई, हमारे और दूसरे कनीज फातिमा साहिबा, हमारे इकबाल हुसैन साहब, सलीम अहमद साहब, ये जितने भी लीडरान यहाँ पे मौजूद थे. और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं था. सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग गए थे, सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग गए थे. इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँच के आज ये जो फेलिसिटेशन का गुलपोशी का जो एक जलसा रख लिए थे, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे सारे दोस्त लोग, खासकर अब्दुल जब्बार साहब की रहनुमाई में हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, बेंगलुरु के सारे एक्स कॉर्पोरेटर्स, बल्लारी और चित्रदुर्गा के बड़े लेवल पे वहाँ से लोग आए थे. और साथ में वक्फ बोर्ड के भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे. अनवर बादशाह और उनकी पूरी टीम शामिल थी. ये सारे लोग जिस तरह से आके मेरे CWC मेंबर होने के मौके पे जो मुबारकबाद देने आए थे, तो मैं उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. दिल के गहराइयों से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि ये प्यार और मोहब्बत उन्होंने जो दिखाया है मुझे, इससे मुझे लगता है कि और ज़्यादा 10 गुना 100 गुना ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है. मैं इंशाअल्लाह इनके उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा. इनके उम्मीदों के बराबर काम करने की कोशिश करूंगा. जो कुछ भी मेरे साथ हो सकता. और आज की मौजूदा हालात में जिस तरह से हमारे कम्युनिटी को आगे लेके बढ़ना है, उनके इश्यूज़ को हैंडल करना है और टैकल करना है, उसी तरीके से मैं करने की कोशिश करूंगा. क्योंकि आज ये पोलराइज्ड हिंदुस्तान में
कुछ भी ऐसा काम हम लोग को नहीं करना चाहिए जिससे जो हम लोग को एडवर्स इम्पैक्ट हो, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाएं। इमोशनल इश्यूज को साइड में रखें, पॉजिटिव एजेंडा और पॉजिटिव काम की हम लोगों को बात करना चाहिए। खासकर कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ में लेके चलना चाहती है, जो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो इसमें जहां सबको मौका मिलता है और कांग्रेस सबके लिए जो काम करती है, तो कांग्रेस के साथ मुसलमान कैसा एंगेज करे, किन मुद्दों पे एंगेज करे। क्या हम पिछले 60-70 साल से जिस तरह से इमोशनल मुद्दों पे हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टियों के साथ एंगेज करने की कोशिश की है, उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हम लोगों को पॉजिटिव एजेंडा पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बैंकिंग पे, बिजनेस पे, स्किल डेवलपमेंट में हम लोग को एंगेज करना चाहिए, एक। और दूसरा जो है इमोशनल मुद्दों पे हम लोग ट्रैप नहीं होना चाहिए, 2। और तीसरा जो है सबसे बड़ा आज हमारे सामने जो एक चैलेंज है कि जो मौजूदा हालात है, जिस नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। 1947 में पार्टीशन के टाइम पे ऐसा हुआ था, उसके बाद कई दंगे फसाद देश भर में हुए, उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद की शहीद की गई, उसके बाद 2002 में गुजरात के दंगे हुए, उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद जो लगातार हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी, हमेशा इस देश के माइनॉरिटीज़ जो है बाउंस बैक किए हैं, ताकत के साथ वापस उभर के आए हैं, मायूसी में बहुत लंबे हद तक रहे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ भी चल रहा है, इससे हम लोग ताकतवर तरीके से और 10 गुना ज़्यादा ताकत से हम लोग उभर के आएंगे, बाउंस बैक करेंगे और हम इस देश का एक हिस्सा और इस देश के एक सेंट्रल जो पॉलिटी और सोसाइटी है उसका हिस्सा बनते हम लोग प्रूव करेंगे। कई इश्यूज हैं अब जो सीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो ये तलवार लटक रही है, तो इसका मैं जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए मुसलमान और मुसलमानों के रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे उछालने की कोशिश करेगी। हम लोगों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स हम लोग को नहीं करना चाहिए। उनको जो करना करें, सेकुलर पार्टीज हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स है देश में, उनके साथ हम लोग को जुड़ के रहना चाहिए। मेजॉरिटी पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के बीच में हम लोग को फंसना नहीं चाहिए। बहुत सारे माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करने के तंजीमें हमारे देश में हैं, वो सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पूरे कर्नाटका में एक हिसाब से कांग्रेस की वेव चलती रही, लेकिन कोस्टल कर्नाटका में नहीं चली। क्यों? वहाँ पे एक ऐसी तंजीम है जो हमेशा माइनॉरिटी मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स करती है, जिससे हमें नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ा सबक है। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್. ನಾನು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನೂರಾರು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ, ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ನಾಸಿರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಹ ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಡಮು ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿ ಆಚೆ ಇರಲಿ ಭಾಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಭಾಳ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಖುಷಿ, ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಸಾರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಇದು ಏನಿದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಿವಿಲಿಯನ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ತುಂಬಿ ಆಚೆವರೆಗೂ ಜನ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬರೀ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅವರು ಇರೋದು ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಇದು ಮರೆಯಲಾದ ಕ್ಷಣ. ಇದು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 25 ಸ್ಥಾನ ನಾವು ಇವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.